आज पवित्र आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी अर्थात महाप्रभुंकर स्नान यात्रार आज चतुर्थ दिवस अर्थात आज हूँ अणसर सेवार चतुर्थ दिवस कहीपर महाप्रभुंकर चली गुप्त सेवा अणसर पिंडी रे घन अंधकार रे श्रीजीव चली गुप्त सेवा आ ये गुप्त सेवार अच्छा महाप्रभुंकर अंगलागी सेवक दैतापति महापात्र आज विस्तृत आलोचना मो सहित जोड़ी जाइछंती प्रभु बलभद्रंकर बाणग्राही तथा वरिष्ठ दैतापति सेवक हलधर दास महापात्र सीधासल प्रतिक्रिया नवा कार्यक्रम को स्वागत आपन कौन कहे प्रभुंकर किभली सेवा चली प्रभुंकर सेवार आपण मैंने भितर कौन कर पूर्णिमा दिन ठू आमर आरंभ है अनवसर अमावास्या पर्यंत 15 दिन अनवसर आरंभ हम आज पूर्णमी ठारू आज पर्यंत है चतुर्थ दिवस पंचम दिवस काली हम तापर आम महाप्रभुंर गोटे माने तेल लगी हम गोटे फुलुरी तेल तेल लगी हम यार तो प्रभु को टे घसा मड़ा आने लाभ करा प्रभु 4 दिन है माने विचलित अवस्था रहा भाया माने देह सुस्थ अच्छी तेणु यही कार्य आरंभ होगापर प्रभुंर कोष लगे हम अर्थ माने मेडिसिन खाइबे कोष लगे तो मेडिसिन माने से ताकू खाइबा कोष लगे तो मेडिसिन 4 दिन लगे कोष लगे पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी दिन से बर्तमान 4 दिन मेडिसिन खाइला परे महाप्रभुंर देह सुस्थ सबल हम टे सुस्थ होगापर महाप्रभु कहे मुझे बसबी बसापी बर्तमान से चक्कर बसले महाप्रभु चक्कर उठिकी बसबे बसला परदिन आमर हूँ एकादशी एकादशी दिन गोटे कार्य है जे से दिन से 12 लगे सज लगे एवं चंदन लगे शारीरिक सर्वांग चंदन लगी जोटा हे एरा 12 लगे सज लगे आज पर्यंत से दशमी पर्यंत कौन सी तुलसी कि रंग बेरंग फूल नीलाभ गोलाप फूल नीलाभ सब ये टाइप फूल के लगे नथिबे धला फूल द्वारा परिवेष्टित होती किंतु एकादशी ठारू से समस्त प्रकार फूल महाप्रभु को लगी हम फल फूल हिसाब से पैड़ भोग अनेक सेऊ नाशपाती कमला अंगूर यही समय भोग हो पार बर्तमान से फल फूल किसी खाऊना दशमी दिन सब दशमी दिन पर्यटन पूरा स्टॉप अच्छे मुझे गोटे कथा जानापी चाहिए आपण तो संपूर्ण अणसर सेवार दैनंदिन तथ्य गुड़िक देले साधारण भक्त श्रद्धा जगन्नाथ प्रेमी सारा विश्ववासी गोटे कथा जानापी चाहती जिते प्रभुंकर गोटी पहंडी है प्रभु भितर को गले ज्वर से धीरे धीरे पीड़ित हेले से समय आरंभ है आपणकर गुप्त सेवा अर्थात जिते अणसर पिंडी की प्रभु चलीगले से घन अंधकार को चलीगले द्वितीय दिवस ठारू तृतीय दिवस चतुर्थ दिवस पंचम दिवस षष्ठी सप्तमी आपणकर कौन कौन कार्य करा जाय थाए प्रभुंकर आपणकर द्वितीय दिवस रु कौन करा जाय कार्य द्वितीय दिवस माने 15 दिन जो अणसरटा हुए ज्येष्ठ पूर्णिमा टू अमावास्या 15 दिन जाक महाप्रभु 15 प्रकार रूप में परिवेष्टित हो यथा जो गुड़ाक कहवा कथा कहीपर
जोड़ाक न कहवा कथा कहबी ना। प्रथम दिन आग से रेखा हीरा चिता लगी था। से द्वितीय दिन तार माने माने ओलागी हबार नियम। तेणु ओलागी अर्थात प्रभुंकर ओलागी। जो स्नान समय जो ओदा वस्त्र थाए शरीर रे ताको कढ़ा जाए। नहीं हीरा चिता और रेखा जो लगी था आमर रेखा पंचम दिन रेखा हीरा चिता लगी था आमर कौ दिन चितु अमावस्या दिन किंतु सी माने से सब प्रभुंकर अलंकार कढ़ा जाए। पूर्णमी द्वितीय दिन सी सब दिन ओलागी फेरस्त करा जाए कहीं ना सीटा पूर्णमी दिन बाहरी पड़ुଛି क्या द्वितीय दिन माने बहुत मूल्यर जिनस तो तार दायित्व किए नब तेणु से द्वितीय दिन हवा कथा एटा प्रथम दिन तो बाहरी पड़ुଛି तापर जो ओदा वस्त्र आनिला सब जो महाप्रभु पिंधि जो जल लगी वस्त्र सी गोटे जोटे दिन रपर सी बाहला तृतीय दिवस रे आपणकर माने ओदा वस्त्र प्रभुंकर कढ़ा हबो से ओदा वस्त्र चतुर्थ दिवस पर्यंत मध्य चली थाए चलता है जो आज ओदा वस्त्र कढ़ा जाई पड़े बर्तमान शरीर अन्यान्य गुप्त नीति अच्छी। पंचम दिवस रे कोन होई थाए पंचम दिवस माने आमर फुल तेल लगे षष्ठी रे षष्ठी ओष लगी हम ओष लगी अर्थात आपणकर ओष लगी अर्थात मेडिसिन दिगला। मु आपनको टिके एठी सूचना रखिबी ये होउछंती वरिष्ठ दैतापति ये चर्चित चेहरा आपण देखिथिबे जेतेबे आपण नवकळेवर समय देखिथिबे ए चेहरा होउची दलपतिर चेहरा ये होउछंती हलधर दास महापात्र ओरफ जुबदास महापात्र श्रद्धार समस्ते जुबदा जुबदा बोली समस्ते डाकती सब दैता भाई मैंने डाकती एवं ता सहित आमे माने मध्य डाकू ये चर्चित चेहरा अति नम्र चेहरा ये अति भद्र अति शांत अति सरल ये जहा कहती खोला कहती ये जहा करती महाप्रभुंकर हृदय सहकारे तांकर सेवा करती ये जहा कहले ये अधिक गफिबा व्यक्ति नुहंती आमे पदे पचारे 5 पद 50 पद कथा कहवा व्यक्ति नुहंती मु टिके व्याख्या करी करी चलिबी जो फुलुरी तेल कथा कहले फुलुरी तेल वर्षक पूर्वर अर्थात हेरा पंचमी दिन ओडिया मठरे स्वतंत्र भाव माटी तले राशि तेल समस्त प्रकार औषधीय चेरमूली सुवासित फूल से समय आसिले मु गोटी गोटी आपको कहबी फुलुरी तेल समय आसिले आम ओडिया मठर सीधा सड़क आपको नहीं जीव ओडिया मठ सेठारे जो मठाधीश अच्छा सहित आम साक्षात्कार रवा मु खाली संक्षेप कहूँ विस्तृत कहले बहुत बड़ एपिसोड हो ये जो तेल ये तेल वर्ष तमाम माटी तले 600 तेल मु न कहबी भावुची पुणी ऑटोमेटिक पार्टी बाहरी आसुची ये जो माटी तले पोता जाए से तेल बाहर एबे महाप्रभु अणसर सेवार अच्छी आपड़ जिते घरे असुस्थ हो जाती से आप जानी जदि थंडा सर्दी काश आपन को से आपन को घरे सेवा किए करती प्रथम करती माँ आपड़ जिते वृद्ध हो जाता आपड़ जिते युवक था बालुत था सेवा करती प्रथमे माँ कौन करती घरे थिबा तेल को पाद तले मालिश करती शरीर में मालिश करती एवं घरे सहयोग किए करती जदि आप बहित आप स्त्री करती सहयोग किंतु प्रथमे माँ करती एमान होचुनी माँ सदृश प्रभुंकर हाथ दाबी दियंती चिपी दियंती गोड़ ये करती मसाज करती पाद तल प्रभुंकर जेहेतु समस्त कहते प्रभुंकर तो पाद नहीं सी होउछंती सबुठारु बड़ पाद से पाद देखी पारती यही समर्पित सेवक माने एवं प्रभु को संपूर्ण मसाज करती अर्थात सेवा करती से फुलुरी तेल प्रभु को लगी हुए आपण देह खराब हेले डाक्तरखाना औषध आनी खाती आउ एठी प्रभुंकर जो देह खराब होती वर्षक थरे एठी प्रभुंकर 10 मूल मोदक लगी हुए से राज वैद्य मान कथा भी आपको आम देखू से राज वैद्य मान कि मोदक प्रस्तुत करुँच 10 मूल मोदक
ସେମାନେ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ ଏଇ ଦଇତା ଏବଂ ପତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ, ଏମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସେ ଯାହା କହିଲେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଫୁଲୁରି ତେଲ ଲାଗି ହବ, ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ଲାଗି ହବ, ମୋଦକ ଲାଗି ହବ, ଏସବୁ ହଉଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ହେବାର। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ପୁଣି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି, କାରଣ ସଂକ୍ଷେପରେ ମୋର ପୁରୀବାସୀ ଜାଣିଯିବେ। ମୋର ପାଖାପାଖି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ, ସେମାନେ ଜାଣିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରରେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ, ସେଇ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସେଇ ସନାତନୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ, କାରଣ ସେ ବିଶ୍ୱର ଠାକୁର, ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ସେ। ଏଇ ଯୋଉ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଣି କଣ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ? ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ଲାଗି ହବ ଆମର ଏକାଦଶ ଦିନ। ଏକାଦଶ ଦିନ ସେଇଦିନ ସବୁ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ଆଉ ବାର ଲାଗି ସଜ ଆଉ ପଇଡ଼ ଫଇଡ଼ ଆଣିଲା ଯାହା ଭୋଗ ଥିବ ସେ ଭୋଗ ଆକାରରେ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଳ ଫୁଲୁରି ସେଇଦିନ ସବୁ ଭୋଗ ହେବ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଥିବ ସେଇଦିନ ତାକୁ ଲାଗି ହେବେ ଏବଂ ଦଶମୂଳ ବି ଭୋଗ ହେବ। ସେ ହେଉଛି ଏକାଦଶୀ। ତାପରେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ରାଜପ୍ରସାଦ ବାହାରିବ। ଯେଉଁ ଭୋଗ ସବୁ ହେଇଥିବ ଏକାଦଶୀ ଦିନ, ଯାହା ବି ତା ଭିତରେ 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରି ନଥିବ, ସେଇ ଭୋଗ ସେଇ ଜିନିଷ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଲାଗି ବସ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ସବୁ ରଜାଙ୍କ ଘରକୁ ରାଜପ୍ରସାଦ ଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ରଜାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବୁ, ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥଯାତ୍ରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ କରନ୍ତୁ, କିଛି ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋର ହେବ। ତାପରେ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ପୂଜା ହେବ ବାଳ ଚୂଳ। ଯେଉଁ ବାଳ ଫୁଲ ଲାଗି ହେଇଥିବେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଭିତରେ ବି ଲାଗି ହେଇଥିବେ, ସେ ବି ବାହାରି ନଥିବ, ଏ ରାଜପ୍ରସାଦ ପରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଦିନ ବାହାରେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏବେ ଯୋଉ ଫୁଲ ଲାଗି ହଉଛି, କୋଉ ଫୁଲ ଲାଗି ହଉଛି? ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସନା ଫୁଲ, ମାନେ ଜୁଇ ଯାଇ ସୁଗନ୍ଧରାଜ, ଯେତେ ଧଳା ଫୁଲ, ସୁବାସିତ ଫୁଲ, ବଣ ଫୁଲ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଫୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗେ। ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତୁଳସୀ ଲାଗି ହୁଏ ନାହିଁ? ନାଇଁ, ତୁଳସୀ ଲାଗି ହୁଏ। ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗୀର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଶ୍ଵେତ ବସ୍ତ୍ର, ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ତ ଦଶମୀ ଦିନ ଚକାରେ ବସି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଆସିଗଲା। ଅଣସର ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟି ବାଜେ? ଅଣସର ସମୟରେ ଘଣ୍ଟି ବାଜେ। ଘଣ୍ଟ ବାଜେନି? କାହିଁକି ବାଜେନି ଆଜ୍ଞା? ଘଣ୍ଟ ବାଜେ, ଶବ୍ଦ କିଛି ହବନି, ମାନେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଘଣ୍ଟର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ମାନେ ଭୋଗରେ ଘଣ୍ଟ ବାଜିବନି, କେବଳ ଘଣ୍ଟି ବାଜିବ। କାରଣ ଆମର ତ ଅଛି ନା ଏଇ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଅଛି, ଅନ୍ନ ଭୋଗରେ ଘଣ୍ଟି ବାଜିବ। ମାନେ ସକାଳ ଧୂପ ହେବ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ହେବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ହେବ, ବଡ଼ସିଂହାର ହେବ, ଆଉ ଦିଅଁ ପହୁଡ଼ ହେବେ, କେବଳ ଘଣ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ହେବ। ଆଉ ସେଠି କିଛି ବାଜିବନି, ଆମର ଘଣ୍ଟର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟ ବାଜେ ଭୋଗ ବେଳେ, ସେ ଘଣ୍ଟ ବାଜିବ। ସେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କେଉଁଦିନଠୁ ନା ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଘଣା କଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସେତିକି ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଘଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେଇଦିନ। ଆପଣ କେମିତି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେହରେ ଜ୍ୱର ଅଛି ବୋଲି? ଆପଣ କେମିତି ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀର ପୀଡ଼ା ହେଲା ବୋଲି? ଆପଣ କେମିତି ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏହା ଚାହାନ୍ତି, ଏହା ଚାହାନ୍ତିନି ବୋଲି? ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତିନି ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗୀର ବସ୍ତ୍ର, ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତିନି ଯେ ମୋତେ ରଙ୍ଗୀନ ଫୁଲ ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତିନି ଯେ ମୋତେ ତୁଳସୀ ଦିଅନି ବୋଲି? କେମିତି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? କ'ଣ ଏହାର ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଆପଣ କେବଳ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବଳ ଧଳା ଫୁଲ ଦେବେ, ଫୁଲ ଦେବେ ସୁବାସିତ ଫୁଲ, ଧଳା ଫୁଲ ଦେବେ, ତୁଳସୀ ଦେବେ ନାହିଁ, ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗୀ ଫୁଲ ଦେବେ ନାହିଁ,
ଘଣ୍ଟ ବାଜିବ ନାହିଁ ଏସବୁ କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଲେ? ସିଏ ସବୁ ହେଲା ବିଚିତ୍ର କଥା। ମାନେ ସିଏ ରାସ୍ତାକୁ ଯଦି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜଗନ୍ନାଥ ସିନା ଲାଗି ହଉନାହାନ୍ତି ତୁଳସୀ, କିନ୍ତୁ 10 ଅବତାର ଯିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ତୁଳସୀ ଲାଗି ହଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭୋଗରେ ସିନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୋଗରେ ତୁଳସୀ ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭୋଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ନ ମହାପ୍ରସାଦ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ତା ଦେହରେ ତୁଳସୀ ପଡ଼ୁଛି। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନେ ଅଳ୍ପ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶାଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ସେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଶାଲ, ମଣ୍ଡପ, କୁଣ୍ଡ ବେଦୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡ ହେଲା କିଏ ନା ପୋଖରିଆ ଆଉ ଆମର ରତ୍ନବେଦୀ ପାଖ, ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଶାଲ, ବେଦୀ ହେଉଛି ଆମର ସାହାଣ ବେଦୀ, ମଣ୍ଡପ ହେଉଛି କିଏ ନା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରି ଜାଗାର ଶାଲ, ବେଦୀ, ଶାଲ, ମଣ୍ଡପ, କୁଣ୍ଡ, ବେଦୀ। ଶାଲ, ମଣ୍ଡପ, କୁଣ୍ଡ, ବେଦୀ। ଶାଲ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଶାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ବସୁଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ। ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ବସୁଛନ୍ତି ମାନେ ନା ପ୍ରତିଦିନ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ, କେମିତି ଅନ୍ନ ଭୋଗ ହେବ? ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହବ। ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହଉଛି ସେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଅଣସର। ଯେତେ ଗରମ ସବୁ ଉତ୍ତାପ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସବୁ ହେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ କିଏ ଉପଭୋଗ କରୁଛି? ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ନଚେତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତଗଣ। ଭକ୍ତ ମିନ୍ସ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ, ମାନେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଭକ୍ତଗଣ ସବୁ ଉତ୍ତାପରେ ମାନେ ସଡ଼ି ସଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜେ ଏସବୁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ହେଇ ଆମର ଇଏ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି, ଆଲଟ ଲାଗି, ପଣା ଭୋଗ ଚାଲିଲା ପୁରା 42 ଦିନ। ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଗରମ ଉତ୍ତାପ ଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ନିଜେ ବହନ କରି ନିଅନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଉପଶମ ଦେବା ପାଇଁ। ଏହା କହୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ନୀତି ଦରକାର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ନୀତି ଅଣସର ଘର ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ଇଏ ହଉଛି ଶାଲ ଉପରେ ବସିଥିବାର ଇଏ ସବୁ ସେବା ଏବଂ ନୀତି ସବୁ ଚାଲିଛି, କିଛି ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, କୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯୋଉ ବସନ୍ତି, କୁଣ୍ଡରେ କଣ? କୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମାନେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଲେ କୁଣ୍ଡରେ ରହିଲେ, ସେ ଭିତରଟା ସବୁ କୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ ହେବ, କୁଣ୍ଡ ସଦୃଶ। ତା ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ର ରହିଲା, ସେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ। ସେ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ, ଆସ୍ଥାନଟା ହେଲା କୁଣ୍ଡ। ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଶାଲ ଆଉ କୁଣ୍ଡ। ଆଉ ଦୁଇଟି ଯୋଉ କହିଲେ, ଆଉ ମାନେ ସାହାଣ ବେଦୀ। ବେଦୀ, ସାହାଣ ବେଦୀରେ ଗୋଟିଏ ଭୋଗ, ଗୋଟିଏ ଭୋଗରୁ 2ଟା ଭୋଗ ହେଇପାରିବନି, କାହିଁକିନା ତାର ଭ୍ୟାଲିଟି। ସାହାଣ ବେଦୀ ମାନେ ସେଟା କୋଉଠି? ସାହାଣ ବେଦୀ ଦେବସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ। ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଆପଣ ସ୍ନାନ ବେଦୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସେଠି ଗୋଟିଏ ଭୋଗ ଅନ୍ନ ମହାପ୍ରସାଦ ସେ କରିପାରିବେ। 9 ଦିନ ଯାତ୍ରାରେ ଯଦି ଯିବେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ, ସେଠି 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ନ ମହାପ୍ରସାଦ କରିପାରିବେ। 9 ଦିନ ସରିଗଲା ପରେ ସେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବେ। ଆଗେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ପାଣି ହେଉଥିଲା, ତୋଫାନ ହେଉଥିଲା, ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରାପୁରି ପାଣି ପଙ୍କରେ ଏକଦମ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଥିଲା। ଗାଡ଼ି ମଟର ତ ସୁବିଧା କିଛି ନଥିଲା, ରଥ ବୁଲି ପାରୁନଥିଲା। ଦିଅଁ ଓହ୍ଲି ପଡ଼ିବେ କେଉଁଠି ନା ଜଗମୋହନ ଯେଉଁ 4 ଖୁମ୍ବ ଅଛି, ସେ ଖୁମ୍ବରେ ଆସି ବନ୍ଧା ଅଛି। 15 ଦିନ, 8 ଦିନ, ମାସେ ରହିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ରଥ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଆଉ ରହିପାରିବେ। କାହିଁକି? ଅନ୍ନଭୋଗ ବି ଆଉ ହେଇପାରିବ, ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଅନ୍ନଭୋଗ କେବଳ ଶାଲ, ମଣ୍ଡପ, କୁଣ୍ଡ ବେଦୀ। ଏଠି 9 ଦିନ। ସାହାଣ ବେଦୀ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଭୋଗ। ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ବସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶାଲରେ, ସେଠି 15 ଦିନ ଲଗାତାର ଚାଲିବ। ତାପରେ ଆସିବ ଆମର ନବକଳେବର 2 ମାସ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ଏଇ ଜିନିଷ ତା ଦେହରେ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଏ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ସେଇଠି 10 ଅବତାର ଅଛନ୍ତି, ତୁଳସୀ ଲାଗି କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି
ମାତ୍ର 10 ହାତ ଫରକରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁକୁ ତୁଳସୀ ଲାଗି କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଏ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ହଳଧର ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହୁଥିଲେ। ଆପଣ ବି ଜାଣିତେ ନଥିବେ ଯଦି ଆଜି ତାଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଚକା ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଶେଷରେ ଅଣସରର ସମସ୍ତ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପନ୍ନ ପରେ ଚକା ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସେ ଚକା ବିଜେ ନୀତିଟା କଣ? ଚକା ବିଜୟ ତ ମାନେ ଠାକୁର ଯାଇକି ତଳେ ବସିଥାନ୍ତି, ମାନେ ଦେହ ତ ଖରାପ ହେଲା ଆଉ ସେ ଯାଇନଥାନ୍ତି, ମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ବୋଲି ଠାକୁର ତଳେ ବସି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ମାନେ ଚକା ଉପରେ ସେ ଉଠିକି ବସିବେ। ମାନେ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ରୂପ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୋଟା ଆଖି ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର, ଗୋଟିଏ ଚକ୍ଷୁ ହଉଛି କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ହୃଦୟ ବ୍ରହ୍ମଣ ରୂପ ମଧ୍ୟାୟତୁ ମହେଶ୍ୱର, ହସ୍ତମାନେ ମହାବିଷ୍ଣୁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବିଭାଗ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟରେ ଆମର ସକାଳ ଧୂପ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ, ହସ୍ତରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ, ରାତିରେ ବରସିଂହାର ଦେହଙ୍କର ପୌଡ଼। ଚାରି ଧୂପ ଉଠିଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରୂପ, ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱର ମନ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଶରୀର। ସବୁ ମାନବଙ୍କର ଶରୀର, ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଶରୀର, ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ମନ। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ୟାଙ୍କର ଶରୀର ଖରାପ ହେଲା, କ'ଣ ଖରାପ ହେଲା ନା ଚନ୍ଦ୍ର ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ଷୀଣ ହେଲେ, ମାନେ ଆଜି ପ୍ରତିପଦା ଟିକେ କ୍ଷୀଣ ହେଲେ, କାଲି ଦ୍ୱିତୀୟା ଆଉ ଟିକେ କ୍ଷୀଣ ହେଲେ, କାଲି ତୃତୀୟା ଆଉ ଟିକେ କ୍ଷୀଣ ହେଲେ, ଏମିତି କ୍ଷୀଣ ହେଇକିରି ଦଶମୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦଶମୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ଜାଣିକି ତ ଡେଭଲପ୍ କଲା, ଶରୀର ଡେଭଲପ୍ କଲା ବୋଧେ ତାପରେ ଆସି ବସିଲେ। ତାପରେ ରଙ୍ଗ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲେ, ସେ ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ତ ମୁଖ୍ୟ ନା, ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ଇଏ ତୁଳସୀ ଫୁଲ ଆଣିଲା ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ସେଇଦିନ ସେ ଲଗେଇବେ। ୟାର ତ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଚାଲିଲେ। ରଜାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ ତମକୁ ତମ ପାଖକୁ ନବଦିନ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯିବି କହିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ତ ଥାଉ କି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଏ ହଉଛି ଅରିଜିନାଲ ଜନ୍ମବେଦୀ। ତେଣୁ ଦଶମୀ ଗଲା କ୍ଷୀଣ, ଏକାଦଶୀ ଏମିତି କ୍ଷୀଣ ହେଇକି ଦ୍ୱାଦଶୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ୟାର ତ ପୁଣି ଡେଭଲପ୍ ଆସେ, ମାନେ ସେମାନେ ମାନେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ହେଇଗଲା, ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରତିପଦା ହେଲା, ଟିକେ ଚନ୍ଦ୍ର ବଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ହେଲା, ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା। ତୃତୀୟା ହେଲା, ଚାଲିଲା। ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ହେଲା, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ଗଲେ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ରହିଲେ। ଆଉ ପୁଣି ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଲେ, ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ସୁନାବେଶ ହେଲା, ଆଉ ଦରପଣା ଭୋଗ ହେଲା, କି ଯାହା ହେଲା ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ହେଲା। ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇ ଯାଇକି ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ। ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆପଣଙ୍କର ସେବା ସବୁଠାରୁ ଅନନ୍ୟ। କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରନ୍ତି ଆପଣ ଏ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇ। ଆପଣ ହଁ, ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କାହିଁ କରିବୁ, ଯାହା ମିଳିଛି ଆମକୁ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ଆପଣ କୋଉ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲେ? ମିଳିଛି କ'ଣ, ମିଳିଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଅଛି, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଜିନିଷ। ମୋର ଏମିତି ମୁଁ ଖାଇବି, ମୁଁ ଏମିତି ବସିବି, ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖିବି, ମୁଁ ଏମିତି ପିନ୍ଧିବି, କିଏ କରିବ? ଯିଏ ଭକ୍ତ ଆସିକି କରିବ, ଯିଏ ମୋର କରିପାଇଲା ସିଏ ମୋର ଭକ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ମାନେ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଖୁସି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆଉ। ହଁ, ବୁଝିଲ ନା। ସେବା କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ, ମାନେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। ଇଏ ଆଜି ଆମେ କରିଦଉଛି ତା ନୁହଁ, ଇଏ ରଥ ଚାଲୁଛି ଆମେ ଆପଣମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାବସୁ ବଂଶଜ। ବିଶ୍ୱାବସୁ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନୀଳକନ୍ଦରରେ ଯୋଉ ସେବା କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ଏ ଯୁଗର ଏ କଳି ଯୁଗର ଏ ଅବତାରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ କ'ଣ କରିପାରିବ ଏ ସେବା? ଭକ୍ତ କରିପାରିବନି ଆଜ୍ଞା। ଭକ୍ତ ପୁରା ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ପାଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଡହକ ବିକଳି କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଚିତ୍କାର ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ପୁରା ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେବାକାରୀ। ଆପଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ
ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଲାଗି ରଖି ହୋଇଥିବେ, ସଖୀ ହୋଇଥିବେ, କି ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଲାଗି କଣ ବି ଥିବେ ତାଙ୍କ ନିକଟତର, ଏ ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପୁଣି ସେଇ ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଏଇଟା ଦିଆଯାଇଛି ପରା, ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ମାନେ ଏଠି କିଏ ସେବା କରୁଥିଲେ? 4ଟି ଦେବତା ସେବା କରୁଥିଲେ। ଚରୁତା, ପାତ୍ରତା, ବ୍ରହ୍ମା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଚରୁତା ରାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି, ପାତ୍ରତା ଜାଗା ଯୋଗୁତି ସଫା ସୁତୁରା କରିକି ପରିଷ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଯିଏ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବେଶ କରିଦିଅନ୍ତି, ସିଙ୍ଗାରୀ ଦଳ ବେଶ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଆସିକିରି ବଢ଼ା ହେଇଗଲା ପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ସେ ଭୋଗ ସାରି ଦିଅନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଚରୁତା, ପାତ୍ରତା ଏଇ 4 ଜଣ ଦେବତା ଆସନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାବସୁ ଏଇଠି ଥାଏ, ସିଏ ତ ଆସିକି ସବୁଦିନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଆଉ। ଏଇ ନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସିଏ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଶାଲ ମଣ୍ଡପ କୁଣ୍ଡ ବେଦୀ ଭିତରେ ଏଇ ଭୋଗର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ। ରଥ ଉପରକୁ ଗଲେ କାହିଁକି ଅନ୍ନ ଭୋଗ ନାହିଁ ନା ସେଠି, କାହିଁକିନା ସେଠି ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯୋଉଠି ରଖାଯାଇଛି, ସେ ନିଜେ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜର ଆବିର୍ଭାବ ସେଠି ହେଇଛି। ଯନ୍ତ୍ର କଣ ଆଜ୍ଞା? ଯନ୍ତ୍ର ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଆଉ କଣ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର। ସେ ଯନ୍ତ୍ରଟା ଦେହରେ ଛୁଇଁଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାର୍ଟରେ ବାଜିବ ଯାଇକି, ସେ ଲୁପ୍ତ ହେଇକି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅନ୍ନ ବଢ଼ା ହେଇଯାଉଛି, ଯଜ୍ଞ ଆଗରେ ବାଚିତ ଅନ୍ନ, ଯନ୍ତ୍ରରାଜନ ସ୍ଥାପିତ, ଯନ୍ତ୍ରରାଜନ ପରେ ବଢ଼ା ହେଉଛି। କୋଉଠି ମନ୍ତ୍ରରାଜନ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରବର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୈରବ ଚକ୍ରରେ ବିମଳା ଚକ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ସମର୍ପଣ ହେଇଯାଉଛି, ମହାପ୍ରସାଦ ହେଇଗଲା। ସେଇ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ବିଶ୍ୱାବସୁକୁ କହିଲେ, ଆରେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ତୁ ସକାଳୁ ଆସୁଛୁ, ରାତିକି ଯାଉଛୁ, ସବୁଦିନ ତୋର କାମ ଏହା। ତୁ ଯଦି ଆସୁଛୁ ତ ତୋ ଘରେ ତ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ତୁ ତ ଆସିକି ସକାଳୁ ରହିଲୁ ମୋ ପାଖରେ, ରାତିକି ଏଠୁ ଗଲୁ, ପୁଣି ଆସିବୁ ସକାଳୁ, କ'ଣ ଖାଇଲୁ? ନା କ'ଣ ଖାଇବ, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ନା ନା ସେମିତି ହେଇପାରିବ। ତତେ ମୋର ସବୁଦିନ ଏ ଯେଉଁ ଦେବତାମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ, ଯାହା ବଳିବ ସବୁ ତୁ ନେଇ ତୋ ଘରକୁ ଯିବୁ, ଘରକୁ ନେଇକି ତୋ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବୁ, ତାପରେ ତୁ ଆ। ତେଣୁ ସେ ସବୁଦିନ ତାର ମହାପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ସରିଲେ ରାତିକି ତ ଆସି ଚାଲିଲା, ଘରେ ତାକୁ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ସବୁ କଲେ, ତାପରେ ଆଇଲା ଆଉ କ'ଣ। ଏଇଟାକୁ ବିଦ୍ୟାପତି ଧରିଲା। ବିଦ୍ୟାପତି ଖୋଜି ଖୋଜି ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିକିରି ଗଲା, ବିଦ୍ୟାପତି ଦେଖିଲା, ଆରେ ବିଦ୍ୟାପତି ତେଜସ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁରୋହିତ, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ଆସି ବିଶ୍ୱାବସୁ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ବିଶ୍ୱାବସୁ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଆଦର ସମ୍ମାନ ଲାଭ ସବୁ କଲା। ସେଠୁ ସ୍ଥାପନା କରିକି ରହିଲେ। ରହିବା ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ବାହାରିଲା ସକାଳୁ, ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ। ସେତିକି ସେଇ ସୁବିଧା ଭିତରେ ସେ ଲଳିତାକୁ ସୁବିଧା ପାଇଗଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ। ବାବା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, କୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଘଟଣା ଆମକୁ ଟିକେ କହ। ନା ଏମିତି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଯେତିକି ନା ହଉ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଭାବ ଆଳାପ, ସାଧାରଣ କଥା, ପ୍ରେମ ଆଳାପ ଯାହା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଲଳିତାକୁ ସବୁ କଥା କହି ମୁଁ କେମିତି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ବାବା ଆସିଲେ ତମକୁ କହିବୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ସେଇଠୁ କହିଲା, ବାବାଙ୍କୁ ସେଠି ବିଶ୍ୱାବସୁ କଲା, ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତୋର ଯଦି ଏତେ କଥା ସବୁ ହେଲାଣି, ଯାହା ହେଲାଣି, ତେଜସ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲୋକ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆଉ ତେବେ ମୁଁ ନେଇ ଦର୍ଶନ କରିବି। ସେତିକି ବେଳେ ଲଳିତା ତ ମହା ଚାଲାକ, କହିଲା ଏଇ ଗୋଟେ ସୋରିଷ ପୁଡ଼ିଆ ନେଇକି ଯିବ। ସେ ବୁଣି ବୁଣିକି ତା ସାଙ୍ଗେ ଗଲେ, ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ତ ମହା ଛଳିଆ,
ତାଙ୍କର ବି ବିଦ୍ୟାପତି ଦରକାର, ତାଙ୍କର ବି ବିଶ୍ୱାବସୁ ଦରକାର। ସିଏ ଗୋଟେ ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ବେଞ୍ଚ ଦର୍ଶନ କରିବା ଭିତରେ ମାନେ ବିଦ୍ୟାପତି ପାଗଳ ହେଇଗଲା। ବିଦ୍ୟାପତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଦେଲେ, କେଉଁ ରୂପ ଗୋଟେ କାଢ଼ିକି ଦେଖେଇଦେଲେ। କାରଣ ସବୁବେଳେ ତ ବିଶ୍ୱାବସୁ ରୂପ ଦେଖୁଛି ନା। ଇଏ ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରେ ଯିଏ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ସିନା ଷ୍ଟାଚୁକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାବସୁ ସବୁଦିନ ରୂପ ଦେଖୁଛି। ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖୁଛି, କାଲି କନ୍ୟା ଦେଖୁଛି, କାଲି ଅମୁକ ଦେଖୁଛି। ତା ରୂପ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହାତ ପତେଇକି ଦିଆ ନିଆ। ସେମିତି ବିଦ୍ୟାପତିକୁ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଦେଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ଯେମିତି ରାତି ହେଇଗଲା, ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱାବସୁ କହିଲା ରାତି ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଚାଲ ଯିବା। କହିଲା ହେ ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି ଏଠୁ। କହିଲା କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନେଇକି ଆଇଲି, ତେମେ ପୁଣି କହୁଛ ଏଠୁ ଯିବନି, ରାତିରେ ବାଘ ବାଲୁ ତମକୁ କିଏ ଖାଇଯିବ, କ'ଣ କରିବ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତମକୁ ଏଠୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଦ୍ୟାପତି ଖାଲି କାନ୍ଦିକିରି ଘଟିଲେ। କହିଲେ ସେମିତି ହେଇପାରିବ, ତେମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠୁ ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଭିଡ଼ିକି ନେଇକିରି ବିଶ୍ୱାବସୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠି ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି କାହା ସାଙ୍ଗରେ? ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆଣିକି ତମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚେଇବି, କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଯାହା ତ ହେଲା ହେଲା, ମୁଁ ତ ଦର୍ଶନ କଲି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଇଏ କହିଲେ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ତେମେ ତ ଆସି ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲ, ମୋ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ତମର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ରହିବ, ସବୁ କରିବ। ମୋ ଘରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଲି, ତମର ମୋର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଏଇଠି ରହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର ମୋର ବାହାଘର ହେବ। ତେବେ ସବୁ କାମ କରିସାରିଲେ ପୁତ୍ର ନିବେଶୀ ପତ୍ନୀ ପଛେ ତେମେ ଚଳିବ ଅଥବା ସନ୍ନ୍ୟାସ। ସବୁ କାମ ଛିଡ଼ିଲେ ତେମେ ତୁ ଯିବ ନା। ତେଣୁ ସେଇ ମହାପ୍ରସାଦ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲା। ଏଠି ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ବନ୍ଧୁ ଉତ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠି ହେଇଛି? ବିଶ୍ୱାବସୁ ବିଦ୍ୟାପତି ସେଇଠି ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଲଳିତକୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଯାଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାପତି ଯାଇକି ରଥଯାତ୍ରାର ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଅଣସର କେମିତି ହେବ, ଅମୁକ କେମିତି ହେବ, ସମୁଦ୍ର କେମିତି ହେବ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ଇଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦରତା ଏଇଥିପାଇଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ, ଅନେକ ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ, ଅନେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥ୍ୟ, ଅନେକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉଁ ତଥ୍ୟରେ ଆମେ ମାତ୍ର କିଞ୍ଚିତ କିଞ୍ଚିତ ଜାଣିଛେ, କିଞ୍ଚିତ କିଞ୍ଚିତ କହୁଛେ, କହିଲେ ସରିବନି ଦିନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର ବଂଶଜ, ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ବଂଶଜ ହେଲେ ପତି ମହାପାତ୍ର। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଦଇତାପତି। ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କଳୀୟମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଦଇତାପତି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ, ଜଣେ ନୁହନ୍ତି। ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ରହିଛି ପୂର୍ବ ତଥ୍ୟ ଯାହା ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ହଳଧର ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଯେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାପତି ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବିଶ୍ୱାବସୁ ହେଉଛନ୍ତି କଟ୍ଟର ଶବର। ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁତା ହେଲା, ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧୁତା, ଯେଉଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନର ବନ୍ଧୁତା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଦି ପରିବାର ଏକାର ବନ୍ଧୁତା, ସେ ବନ୍ଧୁତା ଯୋଡ଼ିଦେଲା ଦୁଇ ନାମକୁ ଦଇତାପତି। ଆଜି ସେଇ ସେବକ ମୋ ପାଖରେ ବସି ବରିଷ୍ଠ, ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା, 2015 ନବକଳେବରର ସବୁଠାରୁ କର୍ଣ୍ଣଧାର ଥିଲେ ହଳଧର ଦାସ ମହାପାତ୍ର। ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲୁ ଏ ଶବ୍ଦଟି, କାରଣ ସେ ଥିଲେ ଦଳପତି। ଦଳପତି ଯାହା ସମସ୍ତ ଦଇତା ସେବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବେ, ଦାରୁ ଚୟନ ହବ। ଦେଉଳି ମଠରେ ସେ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଥିଲି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ 54 ଦିନ ଏଇ ଦଇତା ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଯାଇଥିଲି ଏଠୁ କୋଣାର୍କରୁ ଦେଉଳି ମଠ, ଦେଉଳି ମଠରୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦାରୁ ଚୟନ ହେଲା, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାରୁ ସହିତ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ନବକଳେବରର ସେ 54 ଦିନ ବଡ଼ ଅଭିଜ୍ଞତା। ଆଉ ସେ ନବକଳେବରର ଇଏ ଥିଲେ ଦଳପତି। ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହୋଇଛି, ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଅଛି। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆମେ ଯିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଅଧିକ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସେବକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେବକମାନଙ୍କର ସେବାର ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ, ଏ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ
आम चैनल को स्पॉटलाइव को आपण फॉलो करंतु लाइक करंतु जदि आपको पसंद होची लाइक करंतु कमेंट रे लिखंतु आपनकर मतामत आपन केते ठीक लागिला केते भूल लागिला कोन लागिला कि भल लागिला कि महाप्रभु प्रति समर्पित ये अध्याय को आप देखुं आप मजी जाइए आम ये अध्याय रे ताले जय जगन्नाथ लिखि दिंतु आ सबुर भितर मु गोटे कथा कहबी समस्ते जय जगन्नाथ कहतु एवं आम चैनल टी सब्सक्राइब करंतु जय जगन्नाथ।